श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह दे चरना विच शीश नवाइए। चढ़दी लड़ीवार कथा दे नाल जुड़िए। फतेह प्रवान करो जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा शेख फरीद जीओ की बाणी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दिल मोहब्बत जिन से सचिया। जिन मन होर मुख होर ते काटे कचिया। आसा राग दे विच भगत बाबा फरीद जी की बाणी जिहदी व्याख्या आपां कर रहे हां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा वाहिगुरु एक है, जिहदी कार चल रही है, जिहड़ा संसार नूं चला रहा है, वो सच्चे गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। दिलो मोहब्बत जिन से सचिया। जिन्हां दी दिल तो मुहब्बत है, जिहड़े भाव के प्यार करते ने दिल दे नाल, रब नूं हाजिर हजूर मनते ने, दिलों प्यार करते ने, सच्चे रब दे आशिक हन। उन्हां नूं कहा जाता है ये सच्चे ने, जिन्हां दिल तो प्यार है गुरु दे नाल। जिन मन होर मुख होर ते काटे कचिया। जिहड़े मन करके होर हन, मुख करके होर हन, भाव के अपने विचारां नूं बदलते रहंदे हन। जिस वेले तां गुरु घर विच होण तां उस वेले तां कहण कि असीं गुरु दे हां, गुरु दे नाल जुड़े होए हां। पर जिस वेले गुरु दे घर विचों बाहर चले जाण ते ये समझते हैं कि गुरु इत्थे है नहीं, गुरु सानू वेख नहीं रहा। इस करके ये होर मनां दे मनुख हन ते मुख करके होर हन। जिस वेले गुरु घर विच हन, उस वेले तां ये अपने आप गुरु तो डरते हन, पर गुरुद्वारे की हद तो बाहर ये गुरु तो डरते नहीं। इन्हां नूं कहा जाता है काटे कच्चिया। ये कच्चे लोग हन। आओ कच्चे अते सच्चियां दी विचार अगे तोरीए। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। अते कई इन्ने सच्चे ने, इन्नी भावना वाले ने ना, इन्नी रीझ दे नाल गुरु घर विच आउंदे ने, इन्नी दिलों मुहब्बत गुरु दे नाल करदे ने ना, सच्चियां तो भी सच्चे हो करके रत्ते इश्क खुदाए। रत्ते दा आंदा रंगिया जाना, रंगे गए ने खुदा दे रंग विच। गुरु घर विच आउंदे ने इश्क दे नाल, खुदा दे इश्क नाल, रब दे इश्क नाल, परमात्मा वाहिगुरू नूं याद करते ने। आओ पंजवें पातशाह दे शब्दां नूं विचारीए। धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह महाले पंजवें विच श्लोक उचारण करते ने। रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। उन्हां नूं कवांगे जिहड़े रंगे, कौन रंगे गए ने? रंगे किन्हां नूं कवांगे? जिहड़े मुख नहीं मोड़दे, भाव मन करके मुख करके होर नहीं, कच्चे नहीं। सतगुरु धन धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ओही रंगे गए ने गुरु घर अंदर, जिन्हां ने मुख नहीं मोड़िया, जिहड़े हमेशा करके जुड़े रहे ने। भावें जिन्नियां मर्जी मुसीबतां आईयां ने, भावें जिस तरह दी हमें परखां हुईयां,
कसौटियां ते ला ला के परख्या गया ते जुड़े रे टुटे नहीं। पर झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार न आई। जिन्हां नूं फिर भगती करनी नहीं आई ना, जिन्हां नूं सेवा सिमरन करना नहीं आया, गुरु के घर विच आके गुरु की सिक्ख्या लै ही नहीं, गुरु की सिक्ख्या ते चले नहीं, उन्हां दे वास्ते आख्या झड़ झड़ पाउंदे छड्ड छड्ड के भज जाते ने फिर गुरु का घर वेखीदा है। पहला पहल तो जुड़ जाता है परत करके, जो काम करना गुरु घर का औखा लगता है ना, इत्थे सेवा करनी औखी लगती है, सिमरन करना औखा लगता है, फिर छड्ड के भज जाते। पता है कि अमृत वेले उठना पैना 4 बजे, पता है सिमरन करना पैना, बाणी पढ़नी पैनी, जीवन सुधारना पैना, साफ सुथरा रहना पैना। इशनान तो डरते कई भजते हैं, भी बाणी पढ़न तो सेवा सिमरन करन तो भज लेंदे ने, भज जाते ने। कच्चे बिरही झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना कार न आई। भाई गुरदास जी कहते ने की होया है 4 उदासियां धन गुरु नानक देव जी पातशाह ने कीतियां ने। उपरांत मुड़ करके करतारपुर नगर दे विच आ गए हन। फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा। उत्थे भज्जियां दी गल करा, जिहड़े करतारपुरों भज गए सन, ते पर जिहड़े रत्ते इश्क खुदाए रंग दार के करतारपुर विखे ही भाई लैना आया है, पर भज्जिया नहीं। भजन वाले भी बड़े सन जिहड़े भज गए सन सेवा करदे आ, जिन्हां कोल सेवा होई नहीं सी, पर रंग दीदार के कौन आया सी? रत्ते इश्क खुदाए रंग दा दीदार के भाई लैना आया है। करतारपुर विच जिस वेले सतगुरु नानक देव जी पातशाह रह रहे ना, पहला उदासियां दा भेख धारण किया सी, पर वह उतार दिता है, भगवे उतार दिते ने। सारा जीवन जगत नूं संसार नूं उतारिया है, पर कुछ समा जिहड़ा जीवन दा बाकी रह गया ना, सतगुरु जी ने उदासी भेख उदास मत उतार दी। जे फिर के लोगों नूं जगह जगह ते जा करके उपदेश दिते, वो बंद कर दिता है। पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। फिर संसारी कपड़े पहन ले सी, उदासी भेख उतार दिता सी। फिर एक गद्दी सजाई गई है, फिर उत्थे ही करतारपुर विखे वो मंजी ते विराजना किया है। मंजी के उत्ते फिर गद्दी ला के सतगुरु जी बैठते ने, उत्थे बैठ करके सब नूं गुरु का उपदेश जिहड़े कराउंदे हन, पर नाल होर भी करते हैं। की करते हैं? करतारपुर विखे संसारी कपड़े पहन करके संसार के काम भी करते ने, खेती बाही का काम करते हैं, पशु आदि नूं सांभदे हन, आप खेतां विच जा करके काम करते ने सतगुरु नानक देव जी पातशाह। नाल होर जिहड़े रत्ते इच खुदाए रंग दार के सेवक ने ना, वो भी नाल सेवावां करते ने। इसे वेले ही भाई जोधा जी तो गुरबाणी सुन करके भाई अंगद, भाई लहणा जी, उन्होंने भी करतारपुरे विखे आउणा कीता है, सतगुरां दे दर्शन कीते हैं। सतगुरु जी अगों पुछते हैं, जिस वेले इतिहास पढ़ीदा ना, ते उस वेले भाई लहणे नूं सतगुरु जी आप लैके आए ने, घोड़े की वांग फड़ के लैके आए ने। भाई लहणा पुछदा है, इत्थे गुरु नानक दा घर किहड़ा है? सतगुरु नानक दे घर जाना है।
ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵਾਂਗ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਘੋੜੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਉਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਭ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ। ਆਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੀ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੰਗ ਮਤਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਠੱਗ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਏ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂਰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਵਹਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਹੈ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਟਿਕਾਓ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਦਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ ਜੇ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਡਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗਦਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਣਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਝੋਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰਾਤ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੂਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਝੱਟ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੱਡਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮਰਟੀਐ ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਖੀ ਫਿਰਨ।
इस तरह दिल खोटे आकी बन। इत्थे भाई गुरदास जी कहने पुत्री कोल ना पालिया मन खोटे आकी नसियारा। पुत्रा ने गल नहीं मनी, हुक्म नहीं मनिया, दिल दे खोटे निकल आए। भाव कि कई बारी पुत्र आपां वेखदे हैं ना, बच्चे माँ प्यो के कहने विच नहीं होंदे, हुक्म विच नहीं होंदे। कई बारी वेखीदा है फल तो बूटा उपजदा है। एवें जे दुनिया अंदर बूटे ने जिन्हां दे पत्ते मिठे ने, जिन्हां दियां बीज मिठे ने, पर जिस वेले उन्होंने फुल लगते हैं वो बड़े कौड़े होंदे ने। फिर कईयां दे फल बड़े मिठे ने पर पौधे के पत्ते बड़े कौड़े ने। इस करके कई दरख्तां के पत्ते मिठे होंदे ने, फल कौड़े होंदे ने। इस तरह कई बारी कहे घर विच बच्चे नहीं हुक्म मनते, आपां देखते हाँ, क्योंकि कईयां अंदर ये आ जाता है कि मेरा पिता है, मैं ये घर का मालक हाँ। इस तरह श्री चंद अते लक्ष्मी दास भी यही समझते रहे कि असी आप ही गुरु नानक की गद्दी के वारिस हाँ, पर सेवा सिमर तो नसदे रहे ने। दिल खोटे आकी फिरना, दिलों तो खोटे हो गए, फिर आकी हो गई सी गुरु तो। मन खोटे आकी निसियारा, गुरु की सेवा तो नसदे सन, सिमरन तो नसदे सन। इस करके सतगुरु जी कहते ने पर बाणी नूं मनण वाला भाई अंगद है, भाई लहना है, भाई गुरु अंगद देव जी महाराज हन। इस करके वो हमेशा जुड़े रहे ने। जिस वेले धानक रूप बन के हाथ विच लंबा डंडा फड़ करके सारियां दे नाल पटाई हो रही है, धन गुरु नानक सब नूं कुट-कुट के मार मार के भजा रहे ने। धर्मशाला दे विच किसी नूं वड़न नहीं देंदे, किसी नूं कहंदे ने चल भाजा घर विच, इत्थे की लेना ते कख नहीं जे तैनूं मिलना। वेखते नत्ते इश्क खुदाए रंगदार के कोई रंगिया होया भी कच्चे लगे फिरदे ने कि डांगा पैण ते भज जाण घरां नूं। फिर वेखना उस वेले परख हो गई सी, कच्चे तां नहीं पक्के ने ना। फिर बाद विच भी परखिया गया ना, जदों शमशीर लैके खड़ गया 10वां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, उस वेले शमशीर लैके भी परख की गई सी कि वेखदा किहड़ा टिकदा अज इत्थे। जदों आख्या सी अज एक किरपान नूं सीस दी लोड़ है, मेरी किरपान प्यासी है, आओ गुरु दे प्यारेओ कोई उठे गुरु नूं सीस देवे। उसी तरह करके सतगुरु जी ने उस वेले परख की, वेखदा किहड़ा गुरु गद्दी दे लायक, क्योंकि एक दी लोड़ सी, एक पासे 5 दी लोड़ सी। जदों खालसा पंथ साजना सी, अज एक दी लोड़ सी जिन्हों गुरगद्दी देनी सी। उस वेले बड़ा भारी डंडा चक लिया, काफ़ी पत्थर रोड़े जेबे दे विच भर लए ने, बोझे भर लए ने सतगुरु नानक देव जी ने। ते जे कोई नेड़े आंदा पत्थर मारदे ने, भाजा इथों इत्थे की लैण आया है। ते 2-4 सोटियां जिस वेले पईयां ने, शरी जाते थे भजदे नूं नठदे नूं राह नहीं लभ्या जी। ते घर जाके मां नूं कहंदा है कि मां प्यो कमला हो गया जी, अज तां डंडे मारदा पिया जी। पहलां तां अजे तां झिड़कदा ही सी, कदी कह दिंदा सी तूं सेवा नहीं करदा, सिमरन नहीं करदा, जप नहीं करदा, अज तां डंडे मार मार के भजांदा जी। होर ते होर की सानू तां की मारना सी, होर संगत नूं भी मार मार के भजाई जा रहा। किसी दे बट्टे मारदा है, किसी ते डांगा मारदा है। ये तां लगदा अज पिता दे दिमाग विच फर्क पै गया जी। इस तरह करके जिस वेले होर भी सेवक सन, कई सेवा करते सन, कईयां दे डांगा पईयां ने, कुछ नठ गए ने, कुछ बैठे ने, भावें मार भावें कुट, असी जे नहीं नठना। वट्टा मारिया जे बड़ा जोरदार एक, ते किथे वजा है जा करके बाबा बुढ़ा जी दे मत्थे दे विच वजा है। सिर विचों खून दी धारी वग पई है। आख्या नठ जा, तेनों किने आख्या इत्थे रिहा कर, तेनों किसी ने बुलाया जे, सद्या जे, गुरु दे घर विच बैठ के रोटियां खांदा रहे ने। झिड़क रहे ने बड़ा,
ਜਾ ਭਾਜਾ ਨੱਠ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ 113 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ 130 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਾਂਗਾ ਦੋ ਦੋ ਖਾ ਕੇ। ਜੇ 2 ਵੱਟੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਖਾ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਚਿਖਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਖ ਸੀਸ ਦੀ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਭ ਅਰਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ ਰੱਤੇ ਸਹੀ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਜਿਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਏ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਰ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਖੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਏ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪੈਣ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੱਠਣਾ, ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਗਏ ਰੱਤੇ ਸਹੀ, ਜੇ ਮੋਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ
ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਝੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣਨੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਆਣੋ ਹੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੱਠਦੇ ਸੀ। ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਕਮਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਪਾਂਗੇ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 10 ਤੇ 5 6 ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੁਏ ਪਾਰ ਥੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਰਿਆ ਨਾਮ ਭੋਏ ਤੇ ਭਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਦਸਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਜਕਾਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਪੰਚਕਾਂ ਵਢਾ ਲਓਗੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਈ ਫਿਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲੈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਚਕਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੁਏ ਭਾਰ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੜਨਾ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੜਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਗੀ ਇਮਾਰਤ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਥੋੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਵਡਾਈ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ। ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਖੇ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 15 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਫਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
कौन बैठेगा? बंदा बैठूगा नहीं, 1 घंटा तो बैठे नहीं जाता। जिस वे संगत चलती पई है, पखे चलते पे ने, AC चलता पे, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए लगे ने। गुरु भी तुहाडे कोल बैठा, मैं तो बैठा नहीं। गुरबाणी की विचार है, गुरबाणी तुहानू समझा रही है। कहती आप लिए लड़ाए, आप उन्हें लड़ ला लिया है। वो दार दरवेश ने, तुसी इहदे मालक हो, इहदे घर विच बैठे हो। घर एक नाल अपने गुरुद्वारा साहब की आरंभता हो रही है इमारत की। मैं कल भी विचार करता पिया सी भाई बिहार सिंह दे नाल। मैं क्या इमारत वो भी बड़ी वड्डी है, पैसे उत्ते आपां इह इमारत तों वध लाए ने। मैं उच्चा भी बड़ा है, सोहना भी बड़ा है। मैं क्या अज तक मैं नहीं वेख्या कोई बंदा उधर जाके मत्था टेकदा होवे। मैं अज तक नहीं वेख्या कोई उधर जाके झाड़ू मारदा होवे। कहंदा क्यों? मैं क्या क्यों दसो बाबा जी क्यों नहीं मारदा? ते कहंदे ने उत्थे सतगुरु नहीं हैगा। बस एक गुरु का शब्द उधर नहीं हैगा, बस उत्थे कोई मत्था नहीं टेकदा, कोई झाड़ू नहीं मारदा जी। क्योंकि वो दरबार तो हैगा ए, पर उत्थे गुरु नहीं हैगा। मत्था उधर कोई टेकदा आपां वेख्या है तक? झाड़ू मारदा कोई वेख्या? ते झाड़ू भी बजदे ने, भावें इमारत पुरानी हो गई है ते झाड़ू भी बजदे ने, मत्थे भी टिकदे पे ने। अगों खड़ के इमारत नूं मत्था टेकदे ने कि इत्थे सतगुर रहिंदा है। इस तरह करके आप लिए लड़ लाए, ये आप उन्होंने लड़ विच ला लैंदा है जिहड़े इहदे मालक हुंदे ने। मालकां नूं इत्थे बैठना मिलदा है। जिहड़ा मालक ना होवे, जिहड़ा नौकर होवे, जिहड़ा अपनी मालिकत छड्ड दे ते बेच देवे किसी ने ना, वो घर दा मालक नहीं होंदा। तुसीं ये घर ही छड्ड दिता है, तुसीं मालकियत दे हकदार नहीं अज रह गए। पर यह मालिकत लैनी है ना, तो तुहानू गुरु ने लड़ लाया है। गुरु दे लड़ लगो, अमृत छको, गुरु वाले बनो। उपराला किया जाता है 6 महीने 3 महीने नो, अज 4 महीने हुए ने। पहला उपराला किया गया कुटिया दे विच, अमृत संचार होया। हुण फिर अमृत संचार है कुटिया दे विच। भावें जिद्दां मर्जी है वो स्थान बनिया, कुछ उत्थे वहम भरम जिद्दां चलदे पे ने। पर एक उन्हां दा उपराला मैं वेख के हैरान हाँ। अमृत संचार उन्हां दा 4 महीने बाद फिर होण जा रहा है। 4 महीने बाद फिर वो गुरु के लड़ लाने वास्ते संगतां नूं तैयार करते पे ने। असीं सुत्ते पे हाँ, सानूं पता ही नहीं भी अमृत संचार भी गुरुद्वारे च हुंदा है। इस तरह करके उत्थे अमृत संचार होना है। तो जिन्हां ने नहीं अजे लड़ लगे वो लड़ लगन, अमृत छकण। फिर आपां उन्हां वास्ते की कवांगे? जिहड़ा अमृत छक लेगा, धन तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। जिहड़े अमृत छक लैणगे ना, धन उन्हां दी मां नूं धन कवांगे ते उन्हां दे आए नूं भी सफला कवांगे। नहीं ते इथों आए सी, इथों चले जाण नूं बाणी कहंदी है, जो आया तो जाहे पूरे बिन बुझे पस ढोरा। फिर नहीं जे बाणी जपी, बाणी नहीं पढ़ी, जे नहीं अमल किया, नहीं गुरु की सिक्ख्या ले, गुरु के घर नाल नहीं जुड़िया, अमृत नहीं छकिया, फिर जिवें आया है उवें संसार तू चला जावेगा। जे गुरु का शब्द पढ़िया नहीं, विचारिया नहीं, मनिया नहीं, फिर कहते बिन बूझे पास ढोरा। फिर डंगर हैं, फिर पशु हैं, फिर इंसान नहीं। इंसान का तो तेरा लिबास है, अंदर तेरे जानवर बैठा है, अंदर तेरे जानवर बढ़िया पे है। इस करके धन तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। जिन्हों ने गुरु वाले बन ले जाना है, उन्होंने मावां भी धन ने। फिर संत महापुरुष जिन्हों के अंदरों बिरतियां जुड़िया कहते धन धन ने उन्हों दियां मावां, जिन्हों के पुत नाम जपदे, जिन्हों के बच्चे बच्चियां नाम जपदियां ने, उनके माँ बाप भी धन ने। ते उन्होंने फिर कुल्लां भी तर जांदियां ने। आए सफल से, उनका संसार विच आया सफला हो जाता है। आ 2 पंक्तियां दी विचार नाल जुड़िए। कहते परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, सारी खलकत दे मालका तू अपार है, तेनू पार तेरा पार नहीं पाया जा सकता। अगम तेरे अंत तक पहुँचन तो भी परे है, जिहड़ी चीज़ तक पहुँचा ना जा सके। परमात्मा पहुँच तो परे किवें है? क्योंकि असीं उन्होंने दूर समझ लिया है। जो दूर समझा फिर अगम है, बेअंत तू बड़ा 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 बेअंत है, अथाह है।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂ ਉਹਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਨੈ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਏ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਇੱਥੇ ਝੋਲੀ ਆ ਕੇ ਅੱਡੀਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬਨੰਤੀਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਪਾ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ 3 ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੀਖ ਨੂੰ, ਦਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਜਪੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਟੂਕ ਮਾਤਰ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ,
ना ही ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਪੂਰਨ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੂਰਿਆ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਏ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਟਣਾ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੇਖੋ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੇਖੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਓ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਮਾਈ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਜਪੀਏ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ ਭਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ,
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀ ਰਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਪ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਤੁਰਤਾਰੀ ਤੁਮਰੇ ਹੋਵੇ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਵੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਦਾਸ ਹੋ ਪਿੰਡੋ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਨਿੰਦ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲ ਕੇ ਕਵਰ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸਭ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਮਿਲੇਗੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਹੋਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਅੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤ ਚੜਾਏ ਸੋਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੈ ਜਾਓ ਰਹਾਉ। ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਤਾਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਰਾ ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਇਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਰਹਾਉ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ।
ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਰਾਉ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਵਾਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਇਆਸਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।